सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। निर्गुण सरगुण आपे सोई। तत पछाणै सो पंडित होई। निर्गुण सरगुण आपे सोई। तत पछाणै सो पंडित होई। आप तरै सगले कुल तारै। हर नाम मन वसावणिया। हौं वारी जिਉ वारी। हर रस चख साध पावणिया। हर रस चाखैं से जन निर्मल। निर्मल नाम ध्यावणिया। रहाउ सो निह करमीन जो शब्द विचारे। अंतर तत् ज्ञान हਉ मैं मारे। नाम पदार्थ नौनिध पाए। त्रैगुण मेट समावणिया। हਉ मैं करै निह करमी ना होवै। गुर प्रसादी हਉ मैं होवै। अंतर विवेक सदा आप विचारे। गुर शब्दी गुण गावणिया। हर सर सागर निर्मल सोई। संत चुगह नित गुरमुख होई। इशनान करहें सदा दिन राती। हਉ मैं मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार। हर सर वसै हਉ मैं मार। अहनस प्रीत शब्द साचै। हर सर वासा पावणिया। मन मुख सदा बग मैला। हਉ मैं मल लागी। इशनान करै पर मैल न जाई। मन मुख सदा बग मैला। हਉ मैं मल लाई। इशनान करै पर मैल न जाई। जीवत मरै गुर शब्द विचारै। हਉ मैं मैल चुकावणिया। रतन पदार्थ करते पाया। पूरै सतगुर शब्द सुनाया। गुर प्रसाद मिटया अंधियारा। खट चानण आप पछानणिया। आप उपाय तैं आपे वेखै। सतगुर सेवै सो जन लेखै। नानक नाम वसै खट अंतर। गुर कृपा ते पावणिया। नानक नाम वसै खट अंतर। गुर कृपा ते पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश। ओंटारियो खालसा दरबार के इस पावन दीवान स्थान तो असी गुर शब्द की आभा नूं माण रहे हाँ। वडभागी हाँ। ये समा गुरबाणी व्याख्या का है। मांझ राग चल रहा है अते गुरु अमरदास साहब महला तीजा के सिरनावे हेठ जो बचन अष्टपदियां च आ रहे हैं वो असी विचारते हाँ। शब्द आपने जो सरवण किया है ऑलमोस्ट हाफ पार्ट असी व्याख्याया है। जो नैक्सट हाफ है वो विचार अज करांगे जिन्ना वध तो वध विचारिया गया। विचार हमेशा की तरह रहाव के पते ते नज़र पांदियां होया प्रारंभ कर रहे हाँ। गुरुदेव जिक्र कर रहे सी हਉ वारी जिਉ वारी। हर रस चख साध पावणिया। मैं कुर्बान जाना मैं वारने जाना। हर रस चख जीवन विच हर एक चीज़ का एक रस है। हर चीज़ की एक कशिश आ। कईयां नूं वकार कशिश देंदे ने। कईयां नूं निरंकार कशिश देंदा आ। जिन्हां दे जीवन च निरंकार की कशिश है। जिन्हां नूं हरि दा रस चखण दी उस किस्म की एक ललक लग गई है। महाराज कहते मैं उन्हां तो कुर्बान जाना मैं वारने जाना। नाल ही बचन किया हर रस चाखें से जन निर्मल। बिकॉज उन्हों का एक जीवन में चोण इहो जी बना ली। उन्होंने उनकी चॉइस ये बन गई
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਘਟ ਗਈ, ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੋਚ, ਖਿਆਲ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਵਿਚਾਰ, ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਨੋਨਿਮ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਮੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਜੋ ਬੰਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਸੰਤ ਚੁਕਹਿ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਸਰ ਵਸੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੰਸ ਵੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੰਸ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਈਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਟੂਵਰਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਵਰਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਟੂਵਰਡ ਐਨੀਬਡੀ ਔਰ ਟੂਵਰਡ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਬਸ ਉਲਾਮਾ, ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪਲੇਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਭਾਵ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਏਥੀਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਏਥੀਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਰੇਦੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ actually involved in these kind of conversations so many times, especially people who are claiming we're rationalist, and when we talk they have so many complaints। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸੈਲਫ ਪੀਪਲ ਸੇਜ਼ ਵੈਪਨ,
you guys are always carrying a dagger. ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆਰ ਯੂ ਕੈਰਿੰਗ ਡੈਗਰ ਟੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ no actually first of all you have to use appropriate word for that. If you understand what does dagger mean, then I have to make you understand what does this specific thing mean which I'm carrying all the time. In my own actually heritage or on my actually belief system, we have special name for it, kirpan. And when we actually understand it, it comes totally a different level compared to your dagger. So ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵੈਪਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਪੇਖ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੰਮਣ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਨ ਪਰੀਨ ਹੱਥ ਸਵਾਈ ਮਾਓ ਪੀਓ ਕਿਰਤ ਗਵਾਵਣ ਟੱਬਰ ਰੋਵਣ ਤਾਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰੂਮ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਐਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਮਕੌੜਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜੇ। ਫਿਰ ਕੁਚੀਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਹਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁਚੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਬੜਾ ਕਰੂਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਉਂਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਇਨੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਅਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਬਲੀਵਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਬਾਇਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ, ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰਹੰਦ ਜੋ ਹੈਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਆਈ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਏ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Now they deserve at least proper cremation. And we won't actually allow you to do anything else. That's clear. ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲੈ ਸੰਸਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕੀ ਪੇ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਨ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਗੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੱਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਹਰਾਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਖੜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮੀਰੀ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਨੋ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਹਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ, ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਵੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਹੀ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਟੇਸਟ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੀ ਕੌਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੌਫੀ ਵੀ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਮਾਈ ਡੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਟੂਡੇ, ਈਵਨ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਇੰਜੋਏ ਮਾਈ ਕੌਫੀ। ਵਾਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਕ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਰਜਵਾੜੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤੁਤੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ ਆਪੁਰੀ ਰੁਖਸਾਰਮਾ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰਮਾ। ਪਿਓਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ ਆਪੁਰੀ ਰੁਖਸਾਰਮਾ। ਰੁਖਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ। ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਮਝੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾ। ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਚ ਏਡੀ ਏਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਕਿਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸਤੁਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਖਰ ਕਰ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ, ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਸੋਹਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਭਾ, ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਡਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਰੀਖੇ, ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, 52 ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੰਡਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ we can actually beat ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਰਾਜਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 5 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 10 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਤ। ਉਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝਰੋਖਾ ਵੇਖ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਘੋੜਾ। ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਖੈਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਰਾਹੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਜੇ ਦਿਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਦੇ, ਜੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਰ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋ ਮਚ ਐਕਚੁਅਲੀ negative and so much in resentment
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਲੈ ਫਿਰ ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਖਿਆਲ ਲਿਖਿਆ। ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓੜਨ। ਸਿਆਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, स्नेह है, खलूस है, मोहब्बत है. Nowadays we're living in North America and specifically in these actually you can say cultures. People usually talk about ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ unconditional love. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ what does unconditional love mean? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਫੇਕ ਟਾਕ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹਰ ਸਰ ਵਸੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ। ਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਸਭ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਮਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੈਸਟ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਹਰ ਸਰ ਵਸੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ, ਅਹਨਸ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਹਨਸ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਬਗ ਮੈਲਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲਾਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਉਹ ਮੈਲਾ, ਉਹ ਹੰਸ ਦੀ ਰੀਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਆ। ਬਗਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਗਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਨ ਹੰਸ ਵਰਗਾ। ਹੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਕਿਆ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਬਗ ਮੈਲਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਨ ਲਾਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਰਦਾ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਚਨ ਆਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਚੂਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘਟਦੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਯੂਰ ਸੈਲਫ। ਇਹ ਬਾਤ ਆ। ਕਿਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਕਰਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ
ਗੱਲ ਸਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਘਟ ਚਾਨਣ ਆਪ ਪਛਾਨਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਘਟ ਚਾਨਣ ਆਪ ਪਛਾਨਣਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੇ ਹੋ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਤੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖੈ। ਬਾਕੀ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਆਪ ਉਪਾਏ ਤੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਲੇਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।